Здравствуйте! Мы начинаем наш еженедельный эфир в рамках интернет-ТВ образовательного проекта. И сегодня у нас будет очень много французского языка, потому что последняя неделя, самая холодная неделя, может быть, этого месяца, ознаменовалась приездом в нашу школу номер 22, большой делегации из Франции. Они приехали к нам из Аквитании, из города Бордо. И начнем мы говорить по-русски, потому что наши гости владеют, кто-то лучше, кто-то хуже, русским языком. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Меня зовут Ирина. Меня зовут Оран Гитон. Мне 17 лет. Я живу около Бордо. Tu fais tes études? Я учу в лицее Судмедок. Меня зовут Луиза Лешнинг. Мне 17 лет. Я ученица в лицее Судмедок около Бордо. Et tu es en quelle classe? Ты в каком классе? Я терминал. Выпускной класс. Toi aussi, Oran? Амитоже. Bien. Здравствуйте, меня зовут Елена Станик, и я преподаю русский язык в лицее Судмедок, который находится недалеко от Бордо, 15 километров от Бордо. Да, это уже большой лицей, там учатся 1500 учеников, это уже большой лицей. Вот. И я организую школьный обмен с коллегами и сейчас с друзьями школы номер 22. И, конечно, я очень довольна этим обменом. Это для меня очень важно но в профессиональной жизни и тоже в личной жизни. Да. Merci. Меня зовут Екатерина Смирнова. Я преподаю французский язык в школе 22. И вот являюсь тоже участницей этих школьных обменов, поскольку в этом учебном году осенью побывала в Бордо. Это была моя первая поездка в Бордо. Это было открытие этого региона, знакомство с этим лицеем. Вот. И сейчас принимаю у себя своих друзей из Франции. Voilà, bien, merci de se présenter. Et maintenant, quelques mots sur cet échange scolaire qui dure depuis déjà 4 ans. C'est-à-dire, c'est pour la 4e fois consécutive que la délégation du lycée Sud-Médoc vient à Perm. Et ma première question est adressée à Hélène, initiatrice de cet échange. Donc, est-ce que tu peux dire d'où vient cette idée d'échange? Ну, я хотела организовать школьный обмен, потому что мне кажется, что это совсем нормально, когда ученик, который изучает русский язык, хочет тоже открыть страну, в которой они говорят по-русски, да? Ну, и мне кажется, что это тоже было средство, чтобы распространить русский язык, я не хочу сказать во Франции, но в Бордо и около Бордо. Да. Поэтому я нашла адрес вашей школы в интернете и написала письмо. И вы очень мило мне ответили, что вы бы хотели со мной организовать. Вот. Да, и так началась наша дружба, которая длится уже вот 4-й год подряд. Конечно. Что нас очень радует. Да. Merci. Maintenant, une autre question à vous, Oran, Louise. Je sais que c'est votre 2e expérience d'échange. Vous avez déjà participé à l'échange scolaire et vous avez eu l'idée de répéter
de recommencer cette expérience? Pourquoi? J'ai décidé de recommencer une nouvelle fois cet échange parce que suite au premier échange, je me suis liée d'amitié pour ma correspondante. Elle s'appelle comment? Katia Florina. Mhm. C'est pour ça que je voulais la revoir parce que depuis un moment, on réfléchissait à se revoir soit par l'échange du lycée, soit de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que Hélène m'a permis de la revoir avec cet échange. Mhm. Merci, Oran. Louise, et toi? Alors moi c'est juste, c'était pour essayer de mieux parler russe déjà, pour avoir de meilleurs, pour mieux parler. Puis ensuite parce que la première fois ça s'était vraiment bien passé, j'avais vraiment beaucoup aimé ce pays et puis je me suis dit j'ai eu la possibilité de le faire une deuxième fois, donc voilà. Voilà, merci. Donc, je sais que vous faites vos études dans les classes différentes. Non, pas de la même nous sommes dans la même Ah, classe. vous êtes dans la même classe. Oui. Mais dans votre groupe de russe, il y a les élèves des classes différentes, des options différentes. Oui. Donc, ce qui vous réunit, c'est la langue russe. Oui. Oui, Alors, et c'est votre troisième langue étrangère. c'est ça. Donc, ma question est bien logique. Pourquoi le russe? Pourquoi vous avez choisi le russe comme langue étrangère, comme troisième langue étrangère? À la base, j'aime beaucoup les langues étrangères. J'aime les écouter. J'aime aussi. J'aimerais beaucoup parler plusieurs langues différentes, même si c'est dur. Et il se trouve que il y avait la possibilité d'apprendre le russe au lycée Sud-Médoc. Du coup, j'ai pris cette langue. Et tu apprends quelle langue de plus? L'anglais et l'espagnol. L'anglais et l'espagnol. Mhm. D'accord, bien, merci. Et toi, Louise, pourquoi le russe? Moi déjà, on m'avait expliqué qu'on pouvait avoir, c'était plus facile pour d'avoir des options pour avoir des meilleurs résultats au bac. Donc déjà à la base c'était pour ça. Puis sinon je pouvais choisir entre l'italien et le russe. Puis je trouvais que l'italien c'était trop commun, alors le russe, je pense que ça ouvre plus de possibilités pour l'avenir. Mais l'italien est plus facile à apprendre quand même. Ah oui, apparemment oui. mais C'est le même groupe je linguistique. pense- oui, c'est que vrai, le mais français. C'est plus intéressant de découvrir de nouvelles choses dans un pays qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà. Et quelle autre langue étrangère étudies-tu au lycée? L'allemand et l'anglais. Allemand, oui. Donc l'allemand, c'est ta première langue Oui. étrangère. Mhm. D'accord. Et toi, Hélène, tu parles... О, это уже было давно. Tu parles plusieurs langues, s'il te plaît? Я тоже говорю по-польски, потому что Да. мой муж поляк, и я там жила год. Ну, уже давно, но и часто езжу в Польшу. Чуть-чуть по-английски. Я понимаю английский язык, но не очень хорошо говорю, потому что у меня не хватает практики. Но я очень люблю тоже английский язык. Да. И все. И все. Je sais que tu lis en russe. Ou bien tu lis les auteurs russes plutôt en Да, français. да, иногда я читаю, но и на русском, и на французском языке русских писателей. Et Да. quels auteurs russes tu as lu en version russe? Да, Version я, originale. например, читала не очень давно, но в прошлом году я читала Анну Каренину. Да, En на russe. русском. Да, да. La langue de Tolstoï, comment tu l'as trouvée? Это не, по-моему, да, как француженка, это не самый трудный литературный язык, да. Например, по-моему, труднее читать Гоголя. Мгм. Это труднее для нас. Et pourquoi? Язык сложный, да, да. А, например, Чехова, я могу читать Чехова, и это такой язык не очень сложный, да. Но Гоголя у меня проблемы. И тоже стихи. Стихи это очень-очень трудно для нас. Да, Le langage poétique, qui est très symbolique, Да. qui est plein de métaphores. Да.
de figures du style. И там находятся русские метафоры, да? Поэтому это иногда очень сложно для нас понять. Да. Merci les filles. Et vous, est-ce que vous connaissez quelques auteurs russes, écrivains, poètes? La prof de russe, Hélène, nous avait déjà parlé de Gogol avec le nez. Oui. Est-ce que vous avez lu quelques extraits des œuvres des écrivains russes? Quelques textes? Pas vraiment, parce que déjà, lire en russe, c'est un peu dur pour nous, pour comprendre. Mais par exemple, des magazines, des petits livres assez simples à comprendre, oui. Et ici, quand vous êtes en Russie, est-ce que c'est facile de comprendre le russe qui vous entoure, pas toujours. Pas toujours. Ça va. Et toi, Louise? Moi, j'arrive. Ça passe, oui. C'est assez proche du français quand même, le russe. Même si les lettres sont différentes, on arrive à comprendre quand même. Alors, quelles sont vos impressions de votre deuxième séjour en Russie? Qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas? S'il vous plaît. Moi déjà, j'ai pas suivi le programme qui était organisé par l'école parce que, étant déjà venue, ma correspondante m'a proposé de nouvelles activités. Donc j'ai pu découvrir de nouvelles villes, par exemple comme Yekaterinbourg. Vous êtes allée à Yekaterinbourg oui. Pour ce week-end, pour le dernier week-end. J'ai découvert le Banya, que je n'avais pas vu la première année. Pour l'instant, je pense que c'est ce que j'ai vu de nouveau. J'ai aussi découvert sa famille, qui s'est montrée très accueillante, très chaleureuse. Et voilà. Et quelle est ton impression la plus forte? Franchement, ils sont très très attachants. Je trouve que les Russes sont très attachants. Ils m'ont de suite intégrée. Pourtant, je ne fais pas partie de leur famille. J'ai pas vraiment de lien direct avec eux. Et de suite, ils m'ont pris dans leurs bras. Ils m'ont plongé au sein de leur famille avec beaucoup d'attention et ça m'a vraiment émue. Merci, Oran. Et toi, Louise, tes impressions? Alors moi, je trouve que même si première vue, les Russes sont assez froids, même dans la rue, quand on rentre dans les magasins, ils disent pas forcément bonjour. Холода специально наступили для нашей делегации, пришли именно на этот период. Sinon, ils sont vraiment très gentils. Donc moi, je suis dans une nouvelle famille, j'ai pas la même correspondante que celle de l'année de 2 ans. Et moi, je les trouve vraiment très accueillants. Ça fait une semaine que je les connais, même pas. Et ils m'ont déjà dit qu'il fallait que je les considère comme mes parents. Et donc, ils sont vraiment très accueillants, très gentils, très chaleureux aussi. Et côté culturel, qu'est-ce que vous avez découvert de plus? Je sais que vous êtes d'abord allé à Saint-Pétersbourg pour voir cette ville. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Des cathédrales. C'était quelle cathédrale, s'il vous plaît? Quelle cathédrale? Исаакиевский собор. La cathédrale Saint-Isaac. Voilà. Et le musée de l'Ermitage aussi, qui est très grand, surtout la salle du trône qui est vraiment magnifique. La grande salle du trône. C'est vrai qu'elle est superbe et c'est vrai que contrairement à notre musée, le Louvre, l'Ermitage a gardé ses murs d'origine. Les intérieurs. Voilà. Le décor et les intérieurs des salles. C'est intéressant parce qu'au Louvre, on voit seulement les œuvres et pas l'intérieur. C'est vrai. Voilà. Et ici à Perm, qu'est-ce que vous avez déjà vu? Où êtes-vous allé? À Kungur. À Kungur, voilà la grotte. Et il y avait encore une activité bien intéressante. Il s'agit de la flash mob. Flash mob France-Russie. Hélène, s'il te plaît, quelques mots sur l'idée de cette flash mob. Car c'est toi qui étais... tes élèves. Да, это не мои идеи, но мы выиграли какой-то
конкурс, можно, да, конкурс от Министерства французского образования. Они предложили нам придумать что-то, какой-то проект, чтобы распространить русский язык во Франции и французский язык в России. Да. И тогда, в прошлом году, некоторые ученики думали организовать флешмоб. Я даже не C'est-à-dire знала. le projet était tout simplement promulguer les langues françaises ou bien russes. Et la forme de la manifestation, c'était à choisir. Формат нет. La forme, le format de cette manifestation, c'était libre. Да, это совсем было свободно. Да, и они придумали флешмоб. Я даже не знала, что это такое. Что это такое, конечно. Но я смотрела в интернете, что это такое флешмоб. Да, и я согласилась. И мы выиграли, да. Но мы организовали флешмоб на русской музыке в Бордо, в центре Бордо. А мы в нем поучаствовали с удовольствием. Да, вы участвовали, с делегацией из Перми. И сейчас в Перми французы и русские танцевали в парке Горького, вторую часть флешмоба тогда на французской музыке. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va réunir les deux parties. Да, но они снимали фильм, уже фильм флешмоба во Франции уже готов, но сейчас надо окончить фильм флешмоба в России, в Перми. Да. И мы пошлем эти фильмы в Министерство образования во Франции. Да, и посмотрим. Я надеюсь, что это будет оценено по достоинству. Посмотрим, что наши совместные усилия. Да, конечно. Je sais que plusieurs élèves ont Но это интересное сотрудничество, потому что все хотели, и тоже русские, конечно, ученики. Beaucoup apprécié cet événement, ont participé avec plaisir. Et de plus, pour se lier de l'amitié, il faut faire quelque chose ensemble, il faut réunir les efforts. C'est ça qui est vraiment réuni. Это какой-то символ интересный, конечно, потому что и новый опыт, и новая работа такая совместная. И ценно то, что эта идея, которую подали дети и сами поучаствовали в этом, это тоже очень ценно. Да, конечно. Je sais que on est allé ensemble au théâtre, donc tu as eu la possibilité de voir le ballet russe. Да, балет, это были отрывки, да? Фрагменты хореографии Фокина. C'était la soirée. И это было чудесно. Да. Et Фокин était un chorégraphe de la célèbre troupe de Serge Diaghilev au cours de leur saison russe. Là, donc, on a eu une heureuse possibilité de voir la chorégraphie classique russe du début du XXe siècle. Voilà. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Это было так романтично, что... Qu'est-ce que tu as vu comme ballet? Но было... я не помню Шапиняна, потом было видение розы, ты помнишь, Ирина, мы искали, как это было переведено? Le spectre de la rose. Да, видение розы, да, и потом умирающий лебедь. La mort du cygne. Cette célèbre danse, vous connaissez cette danse? Tout le monde connaît la danse. Pour moi, c'était une impression très très forte, car c'est pour la première fois que j'ai vu ces danses, disons, en direct, voilà, sur la scène, pas à la télé. Et c'était très très impressionnant, très émouvant. И наконец, в конце спектакля было пляски, ну какие-то половецкие, danse половцен. C'est un fragment de l'opéra Le Prince Igor.
Donc l'opéra comprend donc un fragment de danse. Et c'était très très expressif, comme la danse. Et à chaque fois que vous venez chez nous, on vous essaie Да, de каждый proposer, год d'aller au théâtre. я хожу в театр, да, балета в Перми. И да, но это такое, но в танце, мне кажется, что это такой высокий уровень. Да, я знаю, что танец, классический танец, можно так сказать. Классический балет. Балет, да, очень популярный даже, да, популярный, известный в России, и пермский балет тоже очень Nous avons une известный. troupe très très forte, Да, vraiment. да, да, да. Je sais qu'à Bordeaux, il y a aussi l'opéra. Oui, Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'opéra, sur cet art, l'opéra ou bien la danse, le ballet? Est-ce que vous aimez ou bien vous préférez d'autres arts? Moi, j'aime beaucoup la musique. Donc, je suis allée au Grand Théâtre de Bordeaux pour écouter de la musique classique qui passait. C'était le concert symphonique, la musique symphonique? Oui. Donc, j'avais eu la chance d'écouter ça avec mon père qui m'y avait emmené. C'est vrai que ça m'avait impressionné d'être autour d'une scène, entendre de la musique classique. Ça retentissait dans mes oreilles. Enfin, je me rappelle encore, j'avais des étoiles dans les yeux. Et toi, tu fais de la musique, non? Ah oui. Tu joues du piano, de la guitare et de la flûte. Alors, tu dois bien t'intéresser à la musique. Oui, c'est pour ça. Merci, Oran. Et toi, Louise? Les arts, la musique, la danse, voilà. Ou bien un autre... J'ai pas trop la possibilité d'aller au théâtre. Donc on m'a jamais proposé, donc j'y suis jamais allée. Par à Perm, une fois. Et sinon, je joue pas de musique. Comme ça fait pas longtemps que je suis à Bordeaux, je suis pas encore. Je fais pas trop de choses, mais ça va venir, je pense. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Quelles sont vos passions, vos goûts? J'aime beaucoup le sport. Le sport, tu pratiques le sport? Je pratique le judo. Le judo. Oui. La musique, d'une part la musique classique, Voilà. d'autre part c'est une sorte de combat quand même, non? Oui, C'est le combat. Oui. Judo. Après, c'est vrai que dans ce que j'aimerais pouvoir faire plus tard, il y a toujours le côté sportif avec la police. Parce que j'aimerais bien passer le concours. Et bien, tu voudrais bien travailler dans la police. Oui. Женщина полицейский, la femme policière. Oui. Et pourquoi est-ce que cela t'attire? Parce que quand j'étais petite, j'ai voyagé en Espagne, j'y ai vu ma cousine et de suite ça m'a paru assez imposant comme métier, impressionnant aussi. Et du coup, je me suis intéressée et petit à petit, c'est venu comme ça. Et tu sais ce que je voudrais te dire? Sur cette place, il y a une semaine, se trouvait le champion olympique de judo. Tu es sur cette place, tu es juste sur cette place. Imagine-toi. Ah oui. C'est pas par hasard, peut-être. C'est un bon signe, disons, c'est un bon signe. А в Перми он был? Ici, dans ce studio, sur cette chaise. Voilà. Bien. Voilà. Et il est permois, ce champion? C'est un champion d'argent, disons. Il a gagné la médaille d'argent. Et les deux permes. Il est de Perm? En 2000. Voilà. Et toi, Louise, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pas vraiment de passion. Je lis. C'est vrai que je m'intéresse bien en ce moment à la politique. Et donc voilà. J'aimerais bien passer un concours aussi pour rentrer à Sciences Po. Quand même, tu lis. Oui. Tu lis des livres. Oui. Alors, c'est rare aujourd'hui. Je sais que plusieurs jeunes ne lisent jamais. Ils n'aiment pas le faire. Sûr. Ils sont alors... Moi, c'est que j'ai la chance aussi d'avoir la médiathèque juste à côté. Dans notre ville, on a une grande médiathèque. Donc... Tu y vas souvent? Oui, toutes les semaines. Toutes les semaines? Oui.
pour travailler, pour lire. D'accord. Voilà. En ce qui concerne la lecture, c'est vrai, voilà. Est-ce que les jeunes Français lisent? Voilà. Не очень много, к сожалению. Нет, не очень много читают. А почему, как ты думаешь? Почему? Они предпочитают играть на компьютере, на таблетке сейчас, на планшете. На планшете, извините. На планшете, да, на планшете. Ну, планшет. Потому что легче, конечно, легче, чем... regarder l'image que lire en livre. Recourir à son imagination peut-être, parce que l'image, voilà, elle est déjà faite. Значит, эти игры дают сразу радость, да, а чтение, конечно, надо быть терпеливым, да, конечно. Это travail intellectuel. Да, конечно. Donc, vous les filles, vous êtes en terminale. Oui. Et vous allez passer le bac. Voilà, ce sera quelle matière? Ce seront quelles matières? Il y en a plein. Il y a l'économie, sociale et sciences politiques, l'histoire, l'anglais, l'espagnol pour moi et l'allemand pour Louise. Le russe. Oui. Le russe aussi. Да. Вы будете давать, твои ученики будут давать экзамен? Да, экзамен Et quand le устный. russe, c'est votre choix? C'est votre choix, le russe? C'est obligatoire, c'est un examen obligatoire? Oui, comme on a choisi d'apprendre le russe, c'est obligatoire. Alors, imaginez-vous que vous êtes au bac de russe, l'examen oral. Qu'est-ce que vous diriez, s'il vous plaît, en russe? Здравствуйте. Хорошо. Mais c'est peu pour l'examen. De dire bonjour en russe. Oui. А вообще, что такое экзамен по русскому языку? Это устный экзамен, и нам надо приготовить разные документы о разных темах. Да. Не только текст. Да. То есть вы будете устно выступать на какую-то тему говорить. Alors vous allez parler au sujet. En russe, sur vos voyages, par exemple. Миф и герой? Да. Миф и герой. А какого героя вы хотите выбрать? Ну, мы есть список тем, vous avez la liste des thèmes, des sujets? Да, но мы выбрали le progrès, la notion de progrès. Да. Понятие прогресса. D'espace et échange. Обмен и пространство и обмен, да. И я тоже забыла. Alors, Mitterrand, espace et échange. Progrès. Il y en a l'idée de progrès, non? Et les documents, vous les choisissez vous-même? Pas vraiment. En russe, c'est Hélène, mais c'est vrai qu'elle nous laisse aussi choisir, par exemple, si on aimerait étudier à propos de Anastasia. Nous demander notre avis. Ah, c'est une légende bien connue, Anastasie. Oui. La fille de Nicolas II. Oui. Конечно. Non, ça reste toujours la légende. C'est que la légende, il me semble. Да, это легенда только, только легенда, конечно. Потому что они нашли кости, останки, и после анализа, они могли сказать, что это qui avaient montré que c'était toute la famille qui était tuée. C'était des Américains qui l'ont fait. Alors, donc, qu'est-ce qui nous attend encore pendant votre séjour? Il ne reste plus qu'un jour à terme. Donc on va suivre notre matinée de cours, donc le cours de russe. Le cours de russe. Вы учите русский язык в школе, да? Каждое утро у вас проходят уроки русского языка. Tous les matins, vous avez les cours de russe, ici, à Perm. Qu'est-ce que vous avez déjà appris ici? Что же вы учили?
nous avons appris à demander à manger, à dire ce que l'on souhaite manger, ce que l'on souhaite boire. Et quelques petits vers, non? Quelques petits poèmes? Non. Quelques Nous avons chansons? appris un dialogue de théâtre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Nous avons que 2 répliques très petites. Ну, попробуйте, расскажите их, пожалуйста. Essayez. Я май, Я июль. помузем. Nous avons que ça. Il y a Alors plein toi, de tu es le mois de mai, toi, Oui. tu es le mois de juin. Alors l'été nous attend, le printemps va arriver. Oui. Надеемся, что все-таки, с вашими словами, весна не за горами. И она придет, в конце концов, к нам. Parce que nous sommes plusieurs à le faire, donc Mhm. que nous C'est un deux, petit, c'est un peu un court. petit spectacle. Oui. Voilà, bien. Mhm. Значит, Ой, будет alors- спектакль завтра вечером, да? Будет спектакль. Замечательно. Donc, nous aurons le plaisir de vous voir sur la scène. Voilà, sûrement demain. Sûrement demain. Et puis, Moscou vous attend. Oui, voilà. Voilà. D'accord. Donc, on vous remercie de venir ici, de parler, d'échanger des idées, des impressions. Voilà, et on dit au revoir. Да. Спасибо большое всем, кто пришел, поговорил. До Было очень свидания. интересно. Надеюсь, не только нам здесь, но и тем, кто нас смотрит. Всем удачи. Всем удачи, Счастья. всего доброго. Et qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous diriez? Большое спасибо Mhm. и до свидания.